चलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, केम छो? चलो आज आप फरी वखत एक लेक्चर की शुरुआत करवा जई रह्या छीए। तेनी अंदर आज जे WH क्वेश्चन जो महायुद्ध चाली रह्युं छे तेनी अंदर एक फरी वखत नवो शब्द लईने आपणे समक्ष उपस्थित छीए। तो आज बन्या रहेजो छेल्ले सुधी, केम के एकदम सरळताथी अने एकदम सुगमताथी अने सरस रीते समजाववामां आव्युं छे के कई रीते आ शब्द जे छे ते जाणी शकायो। आजनो शब्द छे वाय, जेनुं गुजराती थाय छे शा माटे, केम। बराबर, कोईक व्यक्ति ने कारण जाणवा माटे आ WH शब्द वाय छे तेना वडे प्रश्न पूछवामां आवे छे। बराबर, तो चित्र जोईने त्यार खबर पड़े छे। आम जो सोता ने अरीसो शुं आ बेलून काट लेने ए भाई शुं छे, क्यां छे, केम, शा कारणे, कोईक ने कोईक क्लू मळी जाय आपणे, कोईक ने कोईक बाबत छे तेना विશે जाणवा मळी जाय। एवा इरादाथी ज्यारे काट लेने जोता होय त्यारे कोईक ने कोईक पूछे शा माटे जोई रह्या छे। तो ए प्रकारनो आ WH शब्द है तेनी आज चर्चा करशुं। तो सौ प्रथम तो आ WH शब्द वाय जे छे ते कई रीते अने शा माटे क्यारे वपराय छे तेने जोईए। तो कोई कार्यनुं कारण जाणवा माटे कोई पण काम करो छो तमे, भाई तमे लखो छो, शा कारणे लखो छो, होमवर्क आप्युं छे, तमे भाई XYZ जग्याए जाओ छो, केम जाओ छो, शुं कारण छे, तो तेवुं कारण जाणवा माटे वपराय छे। पछी क्रियानो हेतु जाणवा माटे, कोई पण क्रिया करो छो तो एनो हेतु शुं छे ए पण कारण ज छे। बराबर, तो आ रीते वपराय छे। हवे तेनी वाक्य रचनानी चर्चा करीए तो एकदम सिम्पल छे अने एकदम मजेदार वाक्य रचना छे। शुं छे तो के सौप्रथम वाय छे, सहायकारक क्रियापद, कर्ता, मुख्य क्रियापद, कर्म, अन्य शब्द ने छेल्ले प्रश्नार्थ चिन्ह। बराबर, तो आ जे छे तेने एक्जाम्पलनी साथे जोईए એટલે ખ્યાલ आवशे। चलो सौप्रथम जे छे ते जोईए तो तेनी अंदर बराबर अहींया जे छे ते चर्चा करीए तो वाय वाय शब्द लईए એટલે एक्जाम्पल लईए तो शुं कहीशुं के वाय पछी सहायकारक क्रियापद इज, कर्ता तरीके आपणे लईए वाय इज गौरी, वाय इज गौरी। क्रियापद तरीके मेकिंग लई लईए, वाय इज गौरी मेकिंग। अने कर्म जे छे तेने शुं लईशुं आपणे चपाती, चपाती। वाय इज गौरी मेकिंग चपाती। अन्य शब्द है अँ शू लीए चालू कार्ड है तो आप टूडे ले लीए, टूडे। गौरी आजे रोटली शा माटे बनावी रही है, कारण पूछ्યું છે। बराबर, आ चालू कार्ड। बीजू एक एक्जाम्पल लीए तो अँ शू कहीशुं कि वाय पछी डू यू, अँ कर्ता तरीके यू, क्रियापद तरीके प्ले अने कर्म छे ते गेम। अने अहींया लईए नाउ अडेज, नाउ इज। तमे आजना दिवसोमां शा माटे रमत रमी रह्या छो, अत्याરના દિવસો दरमियान। बराबर, हवे त्यार पछी एक भूतकाळનું एक्जाम्पल लईए तो शुं कहीशुं कि वाय डीड स्टूडंट्स, वाय डीड स्टूडंट्स रीड अ बुक। अन्य शब्द है ते लई लीए साथे आपणे तो शुं कहीशुं यस्टरडे। विद्यार्थीओ गई काले शा माटे वांची रह्या हता। दरेके दरेक प्रश्न अंदर આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કારણ પૂછવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવે છે। શું કારણ છે, કોઈક ને કોઈક તેની પાછળ છુપાયેલું કારણ છે। જ્યારે કારણ વિશે પ્રશ્ન પૂછવો હોય, કારણ વિશે જાણવું હોય તો ત્યારે શેના વડે તો કે વાય વડે ચર્ચા કરવામાં આવે છે। બરાબર, તો ચાલો જોઈએ આગળ। હવે સૌપ્રથમ તેની ચર્ચા જે છે તે વાક્ય છે તેને ટ્રાન્સલેટ કરીએ કે કઈ રીતે વાક્ય બને છે। બરાબર, तो प्रथम वाक्य जे छे तेनी अंदर वाय आर यू लेट, मैं शुं कीधुं तमे शा माटे मोडा छो, तमे शा माटे मोडा छो। वाय आर यू लेट, अहींया यू एटले तमे, शा माटे एटले वाय अने मोडा एटले के लेट अने आर एटले छो, आ प्रमाणे। त्यार पछी वाय इज ही क्राइंग, तो शू कहीशुं आपणे के ते शा माटे रडी रह्यो छे। बराबर, तेने रडवानी क्रिया चालू छे, शा माटे रडे छे, कंईक जोईतुं हशे। बराबर, हवे आगळ
વાય ડઝ સી લાઈક ધીસ ડ્રેસ. અહીંયા સી એટલે કે તેણી, તેણીને, અહીંયા ધીસ એટલે કે આ, શું કહીશું આપણે? તેણીને આ ડ્રેસ શા માટે ગમે છે? શું કારણ છે એને ગમે છે? હશે, બરાબર. વાય ડીડ ધે લીવ અર્લી. અહીંયા ભૂતકાળનું વાક્ય છે, તો શું કીધું કે તેઓ શા માટે વહેલા જતા રહ્યા, જતા રહ્યા, અથવા તો જતા રહ્યા હતા એમ પણ કહી શકીએ, ભૂતકાળનું છે ને. ચાલો નેક્સ્ટ છે વાય ડઝ સી લુક સેડ. સી એટલે કે સી નહીં પણ હી છે, બરાબર. તો શું કહીશું અહીંયા કે તેણી શા માટે દુઃખી, શા માટે દુઃખી દેખાય છે, દુઃખી દેખાયો છે, શું કારણ છે? તો આ પ્રમાણે એકદમ સિમ્પલી સરળતાથી આ વાક્ય બને છે. ચાલો નેક્સ્ટ જોઈએ. તેની અંદર ચર્ચા જે છે તે શેની છે? તો કે પ્રશ્નાર્થ વાક્યનું સર્જન, પ્રશ્નાર્થ વાક્ય કઈ રીતે બનાવવા વાય વડે તે જોઈએ આપણે. તો પ્રથમ વાક્ય જે છે તેની અંદર પાર્થ ઇઝ અપસેટ બીકોઝ હિઝ પર્સ ઇઝ સ્ટોલન. પાર્થ નાખુશ છે, અપસેટ છે, કારણ કે તેનું પર્સ ખોવાઈ ગયું છે. હવે જોઈ શકીએ છીએ બીકોઝ વાળું વાક્ય જે છે તે આખે આખું કારણવાળું વાક્ય છે, તો તેને આપણે શું કરવું પડે? દૂર કરવું પડશે. તો જોઈએ તો શેના વડે બને? તો કે વાય, પછી વાય પછી શું હોય? તો કે સહાયકારક ક્રિયાપદ. અહીંયા સહાયકારક ક્રિયાપદ શું છે? તો કે ઇઝ. વાય ઇઝ પછી પાર્થો, વાય ઇઝ પાર્થ અપસેટ, અને છેલ્લે પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન, બરાબર. આ પ્રમાણે પછી ધ બેબી ઇઝ હંગ્રી સો શી ઇઝ ક્રાઇંગ. હવે અહીંયા જોઈ શકીએ છીએ કે અહીંયા કીધું કે બાળક ભૂખ્યું છે તેથી તે રડી રહ્યું છે, અથવા તેણી રડી રહી છે. તો હવે અહીંયા જ્યારે વાક્ય છે તો શું કહીશું આપણે કે વાય ઇઝ શી ક્રાઇંગ. અહીંયા જોઈ શકીએ કઈ રીતે વાક્ય બન્યું છે? તો કે આ શબ્દને કાઢી નાખ્યા છે, પછી આ સો છે તો નીકળી જ જાય, અને તેના પછીનું જે પાછળનું વાક્ય છે તે ઇઝને આગળ લીધું છે ને સીને પાછળ એટલે કે બીજા સ્થાને લીધું છે. હવે ઘણી વખત આ વાક્ય જે છે તેને આની જગ્યાએ આ રીતે પણ બનાવવામાં આવે છે. શા માટે? તો કે અહીંયા કર્તા તરીકે કોણ છે? તો કે બેબી. તો અહીંયા સી છે એની જગ્યાએ આ બેબી લઈ લેવાનું, એટલે કે સી ની જગ્યાએ શું કરશું? બેબી. તો વાક્ય આ રીતે બને વાય ઇઝ બેબી ક્રાઇંગ. વાય ઇઝ બેબી ક્રાઇંગ, બરાબર. તો ટૂંકમાં કહીએ તો અહીંયા સી જે છે એની જગ્યાએ શું આવી જશે? તો કે બેબી, બરાબર. આ પ્રમાણે પુલકિત ઇઝ હેપી બીકોઝ હી ગોટ ફર્સ્ટ રેન્ક. તો આપણે અહીંયા કહીએ કે વાય ઇઝ પુલકિત, વાય ઇઝ પુલકિત હેપી. પુલકિત શા માટે ખુશ છે? પછીનું વાક્ય આઈ ડુ એક્સરસાઇઝ ડેઇલી ટુ રિમેન ફિટ એન્ડ હેલ્ધી. હું ડેઇલી એક્સરસાઇઝ કરું, નિયમિત એક્સરસાઇઝ કરું છું. કારણ કે શા માટે? તો કે ટુ રિમેન, એકદમ ફિટ અને સ્વસ્થ રહેવા માટે. અહીંયા બીકોઝની જગ્યાએ ટુ શબ્દ છે તે એક કારણસૂચક શબ્દ તરીકે વપરાયો છે, તે ખાસ નોંધશું આપણે. હવે આનું જ્યારે પ્રશ્નાર્થમાં રૂપાંતર કરવામાં આવે ત્યારે જોઈ શકીએ છીએ કે અહીંયા સહાયકારક ક્રિયાપદ છે તે હાજર નથી અને સાદો વર્તમાન કાળ છે. તો શું કરશું આપણે? વાય વડે બનાવીએ. હમણાં જ કહ્યું હતું કે સાદો વર્તમાન કાળ હોય તે પ્રમાણે, અથવા તો કોઈ પણ જગ્યાએ સાદો વર્તમાન કાળ અને સાદો ભૂતકાળ આવે તો તેનું પ્રશ્નાર્થમાં રૂપાંતર કરવું હોય તો માત્ર એક વુ સિવાયના બધા જ WH શબ્દની અંદર સહાયકારક ક્રિયાપદ ઉમેરવું પડે. તો અહીંયા સહાયકારક ક્રિયાપદ તરીકે શું ઉમેરશું આપણે? તો કે ડુ. વાય ડુ યુ. અહીંયા વાય ડુ યુ ને પણ શું છે આપણી કરતા તરીકે? તો કે આઈ. આમ તો યુ કરો પણ ત્યારે આપણે આઈનું આઈ જ રાખીશું. વાય ડુ આઈ. હવે આ છે તે આપણે બહારથી ઉમેરેલું ક્રિયાપદ છે, આ મુખ્ય ક્રિયાપદ છે, તેને તો અહીંયા ફરજિયાત મૂકવું પડે. તો શું આવશે? વાય ડુ આઈ ડુ એક્સરસાઇઝ ડેઇલી. આ પ્રમાણે. ત્યાર પછી લાસ્ટ વન, શી વોઝ લાફિંગ બીકોઝ શી વોઝ રીડિંગ અ કોમિક બુક. બરાબર. તો
તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો શું કહીશું કે વાય પછી વોઝ, સહાયકારક ક્રિયાપદ શું આવ્યું વોઝ, પછી સી, અહીંયા લઈએ સી, અને મુખ્ય ક્રિયાપદ શું તો કે લાફિંગ. વાય વોઝ સી લાફિંગ, તેણી શા માટે હસી રહી હતી. બરાબર. ચાલો નેક્સ્ટ જઈએ. હવે આપણે વાક્ય લઈએ ગુજરાતીનું અંગ્રેજી કઈ રીતે કરવું તેના વિશેની ચર્ચા કરીએ. તો પ્રથમ વાક્ય, તેઓ બૂમાબૂમ કેમ કરે છે. બરાબર. તો શું કહીશું આપણે, વાય આર ધે શાઉટિંગ, શાઉટિંગ. તેઓ બૂમાબૂમ કેમ કરી રહ્યા છે. જો કે અહીંયા સાદો વર્તમાન કાળ છે એટલે શું આવશે, બીજું આ વાક્ય આ રીતે કરશું આપણે કે વાય ડુ ધે શાઉટ. બરાબર. કેમ કે આ વાક્ય છે તે ચાલુ કાળનું થઈ જાય છે. વાય ડુ ધે શાઉટ, તેઓ શા માટે બૂમો પાડી રહ્યા છે, બૂમાબૂમ કરે છે. હવે નેક્સ્ટ, વાય તમે ગઈકાલે કેમ આવ્યા કેમ નહીં. તો શું કહ્યું, નકાર વાક્ય છે. તો વાય ડુ ના ગઈકાલે છે તો શું આવશે, ડીડ. બરાબર. તો શું કહીશું, વાય ડીડ યુ નોટ કમ યસ્ટરડે. આ પ્રમાણે. તો શું કહીશું, વાય ડીડ યુ નોટ કમ યસ્ટરડે, તમે ગઈકાલે કેમ આવ્યા નહીં. ત્યાર પછી, આપણને શિક્ષણની જરૂર કેમ છે. વાય. તો શું કહીશું, વાય ડુ, આપણે એટલે કે વી, વાય ડુ વી નીડ એજ્યુકેશન. વાય ડુ વી નીડ એજ્યુકેશન. વિદ્યાર્થીઓ આજે ગેરહાજર કેમ છે. તો શું કહીશું આપણે કે વાય આર, વિદ્યાર્થીઓ એટલે કે સ્ટુડન્ટ્સ, વાય આર સ્ટુડન્ટ્સ એબસન્ટ, એબસન્ટ ટુડે. વિદ્યાર્થીઓ ગેરહાજર શા માટે છે અથવા કેમ છે. તમને ક્રિકેટ કેમ ગમે છે. તો શું કહીશું અહીંયા, વાય ડુ યુ લાઈક ગેમ. તમને ગેમ શા માટે ગમે છે. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો આ છે આપણા ગુજરાતીનું અંગ્રેજીમાં કઈ રીતે ટ્રાન્સલેશન કરવું તેના માટેના બધા જ વાક્યો. ચાલો હવે આપ જો મારી સાથે જોડાઈ રહેલા છો અને જો નવા છો ચેનલ પર તો મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, ચોક્કસ અને ચોક્કસ સબસ્ક્રાઈબ કરો, અને વિડીયો પસંદ આવે તો તમારા મિત્રોની સાથે ચોક્કસ શેર કરો, અને જોયા પછી લાઈક તો એક વખત કરવું જ ઘટે તમારે. ચાલો ત્યાં સુધી હવે પછીના લેક્ચરની રાહ જોઈએ, અને ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.